انفو زون کے مزید ناظرین السلام علیکم۔ 4 بار کک باکس چیمپئن اور 2022 میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا شخص اسلام قبول کرنے کے بعد ایک لمبی کنٹروورسی میں ہے۔ یہ شخص امریکن ہے اور مغربی کلچر سے تعلق رکھتا ہے اور ایک مذہبی کرسچن فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود یہ مذہبی طور پر ایتھیسٹ تھا۔ ایتھیسٹ کا مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اچانک میٹرکس ورلڈ کو لے کر اس کے بیانوں نے دنیا بھر کے اندر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ویسٹرن کلچر کے نظام، ہومو سیکسولیٹی، فیمنزم اور دنیا کے تمام بڑی بڑی کمپنیز کے مالکوں کو ایکسپوز کرنے لگا کہ کیسے یہ اپنے ہی لوگوں کا خون چوس کر اپنا بزنس چلاتے ہیں اور پھر اسی بزنس پروفٹ کو لوگوں کی بہتری پر خرچ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ اس ایلیٹ کلاس نے لوگوں کو ایک میٹرکس یا جال کے اندر قید کر رکھا ہے، ان سے سچ چھپایا گیا ہے کہ دنیا کی تباہی کے ذمہ دار کچھ ہی لوگ ہیں یا وہ مافیا ہے جو کہ اسے آرگنائز طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہی گلوبل وارمنگ، LGBT، فیمنزم، مذہب کی تعلیمات کا مذاق اڑانے اور اپنے پروفٹ کے لیے لوگوں کا فائدہ اٹھانے کے ذمہ دار ہیں، مگر یہ سچ لوگوں کو معلوم نہیں، آج تک ان سے چھپایا گیا ہے۔ اس طرح کھلے عام دنیا کے مافیا کو کریٹیسائز کرنے پر اینڈریو ٹیٹ کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بین کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ اپنی آڈینس کا ایسے ویڈیو سے برین واش کر کے کنسپریسی یا سازشوں کو پھیلا رہا ہے جو کہ ہر ایک پلیٹ فارم کی کمیونٹی رولز کے خلاف ہے۔ تو ٹویٹر کے علاوہ انہیں ہر جگہ سے بین کر دیا گیا کیونکہ ٹویٹر کو حال ہی میں ایلون مسک نے خریدا ہے اور وہ فریڈم آف سپیچ کو لے کر کوئی سخت قانون نہیں رکھتے، اسی لیے صرف ٹویٹر پر اینڈریو ٹیٹ کو بین نہیں کیا گیا۔ اس بین کے کچھ ہی ٹائم کے بعد جب اینڈریو ٹیٹ واپس آیا تو 24 اکتوبر 2022 کو UAE کی ایک مسجد کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹائم کے اندر میں نے کافی غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر دنیا میں برائی موجود ہے تو یقیناً اس کا الٹ بھی ہوگا، یعنی اچھائی بھی ہونی چاہیے، اور اسی تلاش نے مجھے اسلام تک پہنچا دیا اور یہ پیغام مجھ تک میرے مسلمان دوستوں کے ذریعے پہنچا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے اینڈریو ٹیٹ کے تمام بیانات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کے اوپر وومن ٹریفکنگ، سیکشول ابیوز، فراڈ اور پورنوگرافک نیٹ ورک چلانے کے الزامات پر رومانین پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اور اپنی گرفتاری سے کچھ ہی ٹائم پہلے اپنے ٹویٹ کے اندر اینڈریو ٹیٹ کا یہ کہنا تھا کہ دنیا کے یہ پاورفل لوگ ساتھ سامنے لانے پر مجھے مار دیں گے، اب یہ میری جان کے پیچھے ہیں اور شاید اسی وجہ سے انہیں بخش دیا گیا اور کچھ ہی ٹائم کے بعد ان کو رہائی مل گئی۔ دنیا بھر میں اینڈریو ٹیٹ کو لے کر 2 قسم کے بیانات رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا پر اس کے خلاف چلنے والے بیانات کو دیکھ کر جو کلیئرلی ان کے خلاف استعمال کیے گئے اسی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ پوری دنیا سے مسلمانوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ لیکن اس بندے کی حقیقت دراصل کیا ہے؟ کیونکہ یہ شخص ایک پراسرار ہے اور اس کے بارے میں آپ جتنا کچھ جانتے جائیں گے ہر لمحے کے اندر آپ مزید حیران ہوتے جائیں گے۔ پوری دنیا کا میڈیا اور سیکرٹ سوسائٹیز آخر اس کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ یہ میٹرکس کیا ہے جس کے بارے میں یہ ہر وقت بات کرتا رہتا ہے؟ اسے کن طاقتور لوگوں سے جان کا خطرہ ہے اور آخر کیوں؟ آئیے یہ سب اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، اینڈریو ٹیٹ کا LGBT، فیمنزم اور مذہب کے بارے میں ویوز وہی ہیں جو کہ اسلام کے اندر تعلیم کیے گئے ہیں۔ LGBT یعنی لیسبین، گے، بائی سیکشول اور ٹرانسجینڈر کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے کہ کوئی گے ہے یا لیسبین ہے، ان کی اولاد نہیں ہو سکتی یا ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ پر میرا سوال یہ ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں میرے بچوں کو یہ سب سکھانے والے کہ وہ ان سب چیزوں کو نارمل سمجھیں، یا ان کو زبردستی سکھانے والے کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو پسند کریں؟ یہ میرے بچے ہیں اور میں ان کی تربیت کر کے انہیں بتاؤں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لیکن ان لوگوں کو یہ حق کس نے دیا؟ حکومت اور سوشل میڈیا کو یہ حق کس نے دیا کہ ٹی وی پر یا کوئی قانون پاس کر کے اپنی سوچ مجھ پر اور میرے بچوں پر مسلط کریں؟ اس لیے میرے بچوں سے دور رہو۔ اور جبکہ فیمنزم کو لے کر ان کا یہ کہنا تھا کہ فیمنزم کے نام پہ عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، ان کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، ان کا فیملی سسٹم سوچے سمجھے طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ ایک مرد صبح سے شام تک کماتا ہے اور اپنے گھر سے باہر دھوپ گرمیوں تکلیفیں برداشت کرتا ہے تاکہ گھر میں موجود اپنی ماں بہن بیٹی کو ایک اچھی لائف دے سکے، لیکن عورت اس باہر کی تکلیف کے لیے نہیں بنی۔ مرد اور عورتوں کے ذمہ الگ الگ کام ہیں۔ یہ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ مرد کے ساتھ ننگی ہو کر ایک جیتی ہوئی ٹرافی کی طرح اپنی نمائش کرائے، اور یہ سب کچھ اس میٹرک سے کنٹرول کیا جا رہا ہے جو کہ دنیا کے طاقتور لوگوں نے بنایا ہے۔ یہ وہ طاقتور لوگ ہیں جو کہ دنیا کے تمام بینکس، میڈیا، پولیٹکس اور ریسورسز کے مالک ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو بیر بکریاں سمجھ کر ان کے لیے ایسے قانون بناتے ہیں جن کے اندر رہ کر یہ الجھ جائیں اور اس سے باہر نکلنے کا یہ سوچ بھی نہ سکیں۔ یعنی یہ میٹرک کا جال ہے جس نے ہم سب کو قید کر رکھا ہے، جس سے ہم چاہ کر بھی باہر نہیں نکل سکتے، اور یہ LGBT، فیمنزم ان لوگوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ وقت آنے پر جب انہیں دشمنوں سے جنگ کرنا پڑے تو ان کے سامنے ہارے ہوئے زنانہ صفت کے مرد لپسٹک لگائے عورتوں کے لباس میں سامنے کھڑے نظر آئیں۔
इस फेमिनिज्म के चक्कर में औरतों ने अपना घर बार छोड़ दिया और मॉडर्न बनने के चक्कर में औरत घर से बाहर निकलती है मर्दों के बराबर हुकूक हासिल करने के लिए, लेकिन असल में वो इस काम के लिए बनी ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतें मर्दों के बराबर काम नहीं कर सकती हैं, बल्कि कर सकती हैं, लेकिन मर्दों और औरतों के ज़िम्मे इनकी जिसामत और सोच की बुनियाद पर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, क्योंकि किसी काम में औरतें अच्छी हैं और किसी काम में मर्द अच्छे हैं। जब ये औरतें मर्दों के बराबर हुकूक हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो इनकी औलाद की तरबियत मीडिया, टीवी और सोशल मीडिया करता है, जो कि इनको ये सिखा रहा है कि लेस्बियन होना, गे होना या किसी मज़हब को ना मानना आपकी पर्सनल चॉइस है, आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। हर औरत को मर्द की ज़रूरत है और इसके बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता, क्योंकि कोई औरत अकेले मर्द के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और इस फ़र्क को ना समझने की वजह से ख़ानदानी निज़ाम, जो कि माशरे की बुनियाद है, वो टूट रहा है। दुनिया के बिजनेस को भी यही सब माफिया चला रहे हैं, जो कि खुद तो दुनिया की बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाकर इन्हें दुनिया भर में बेचकर इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और इसके बाद इन गाड़ियों की पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग का रोना रोते हैं। हालांकि इन गाड़ियों की प्रोडक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा वेस्ट और पोल्यूशन पैदा होता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन हैरत की बात यह है कि यही बिजनेसमैन लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए अवेयरनेस और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये औरत को नंगा बिल बोर्ड टीवी और दुनिया भर के अंदर दिखाकर इसे अपना बिजनेस बढ़ाकर खूब पैसा कमाते हैं और फिर उसी पैसे से औरतों के हुकूक की बात करते हैं, जबकि मज़हब के बारे में उसका ये कहना था कि मैंने मुसलमानों से ज़्यादा किसी को भी अपने दीन पर अमल करने वाला नहीं पाया। और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई दीन सच्चा है, मसलन अगर क्रिश्चियनिटी एक सच्चा मज़हब है, तो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन इस पर अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट के अंदर जहाँ पर भी क्रिश्चियन लोग हैं, यहाँ की लड़कियाँ बार और पार्टीज़ के अंदर डांस करती हैं, लड़कों के साथ रात रात भर घूमती हैं, मगर माँ बाप चाहकर भी कानून की वजह से इस पर सवाल नहीं कर सकते। क्या ये है अपने दीन पर अमल करना? और दूसरी तरफ मुसलमान अपने दीन के मामले में इंतहाई प्रैक्टिकल हैं और इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर क्रिश्चियन मुल्क रशिया के अंदर ही एक टी शर्ट पहनकर कोई पब्लिक में चला जाए जिसमें लिखा हो जीसस वाज गे, तो कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। और यही काम मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इस्लाम के बारे में या उनके प्रॉफिट के बारे में कोई भी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर ही करके दिखा दे और उसके बाद बच के दिखा दे, क्योंकि उसको गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर भी उसकी जान का खतरा होगा। इसे कहते हैं अपने बिलीव पर कायम रहना और उस चीज़ की इज्जत करना जिसे आप मानते हैं। जबकि क्रिश्चियन खुद ही मूवीज़, टीवी शोज़ और मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जीसस यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ किस्म के बेहुदा लिबास पहनाकर इनका खुद मजाक बना रहे हैं। ये किस तरह का मज़हब है? ये मैट्रिक्स के लोग दुनिया के सबसे बड़े मज़हब क्रिश्चियनिटी का मजाक इसलिए बना रहे हैं कि लोग मज़हब से बेजार होकर दुनिया के हर मज़हब से बेजार हो जाएं, क्योंकि अगर इंसान की ज़िंदगी से मज़हब को निकाल दिया जाए तो उसे वो हर चीज़ सही लगती है जो कि उसे उसका दिमाग कहता है। वो किसी कानून या अखलाकियात का पाबंद नहीं होता, जिससे माशरे के अंदर तबाही होगी, जराइम होंगे, कत्लेआम होगा और बेहयाई होगी, जो कि दुनिया भर के अंदर हमें आज देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो यकीनन आपको ये सीन याद होगा जहाँ मॉर्फियस नियो को 2 पिल्स देकर कहता है कि इनमें से एक को चूज कर लो। एक पिल लेकर तुम बाकी हम लोगों की तरह बन जाओगे, यानी खाना पीना, सोना जागना और जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार कर मर जाना, या दूसरी पिल लेकर तुम इस मैट्रिक्स से यानी जाल से बाहर जा पाओगे जहाँ दुनिया के बाकी लोग कैद हैं। इसके बाहर निकल कर वो सोच ही नहीं सकते, तुम उस दुनिया से बाहर जा पाओगे। ये मैट्रिक्स के लोग वहीं पर रहकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं और खुद ऐसे कानून बनाते हैं कि लोग इनके मुताबिक जीकर एक रोज़ बिना सवाल किए जानवरों की तरह मर जाएं। ये मैट्रिक्स के लोग वही हैं जिन्हें हम दुनिया की सीक्रेट सोसाइटीज़, इल्यूमिनाटीज के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया के पॉलिटिक्स, मीडिया, बैंक्स और रिसोर्सेज के मालिक हैं। खुद असला बनाकर दुनिया को देते हैं और फिर दुनिया को अमन का पैगाम देते हैं। और इसी मैट्रिक्स को हाईलाइट करने पर एंड्रयू टेट को इस कंट्रोल मीडिया और सोशल मीडिया ने बैन करके इनका बायकॉट किया और इसे दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की। मगर ये चीज़ अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखी है कि जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। कामयाबी सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। एंड्रयू टेट ने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम कबूल किया और हर मुसलमान को इसका एहतराम करना चाहिए। इस वक्त वो इस्लाम को सीख रहा है, लिहाजा इस दौरान अगर इससे कोई गलती भी होती है तो उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय पहले उससे सवाल करें कि क्या आप खुद परफेक्ट मुसलमान हैं। एंड्रयू टेट का ये कहना था कि ये मैट्रिक्स के लोग मुझे आज नहीं तो कल मरवा देंगे, क्योंकि ये किसी भी कीमत पर सच दुनिया के सामने पहुंचने से रोकेंगे। पर अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि मैंने खुदकुशी नहीं की, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बल्कि मुझे कत्ल करवाया गया है। अगर मैं ज़िंदा रहा तो बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा कि जो कुछ मैंने आपको इनके मुतल्लिक़ बताया था वो सब सच है। और आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।